ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿਤਰ ਪਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ताई श्री गुरु जी ने क्या लोगन राम खिलौना जाना, माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। अध्यात्म दे विषय बहुत गहरे ने और एक एक विषय ते पूरा प्रकाश गुरुआ ने पाया श्री गुरु ग्रंथ साहब विच, और समझ ओनू आएगी जो खोज करेगा। ताई किया गया वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे, गुर पार उतारन हार। खोज शब्द में ले, जो प्रभ को मिलबो चाहे, खोज शब्द में ले। ते जे खाली पढ़ना ही है तो फिर तो कुछ समझ ही नहीं आना, नहीं तो कह देते पढ़ के शब्द सब समझ आ जाएगा। उन्होंने क्या, जो प्रभ को मिलबो चाहे, खोज शब्द में ले। खोजना पड़ेगा। खोजागे किस तरह? साधना करके, सिमरन करके, नाम जप के, ध्यान करके ता खोजांगे। ते जे ए सब नहीं किया ते खाली पढ़ते ही रह गए तो फिर तो तोता रटन हो गया, ते वही चल रहा है। विषय बहुत साधारण ने, सिंपल ने, समझ आने वाले ने, पर समझना चाहिए था ना। ते बहुत सच्चाई कड़वी भी लग सकती है, लेकिन दवाई तो हमेशा कौड़ी होंदी है, ता ही असर करती है। आज असी गुरबाणी तो एक विषय लै रहे हैं, कबीर जी का शब्द है श्री गुरु ग्रंथ साहब विच, जीवत पितर ना माने को मुए सराध कराई। जीवत पितर ना माने को मुए श्राद्ध कराई। कबीर जी का यह शब्द है पूरा गुरबाणी विच, जिन्हों अज असी इस वीडियो विच लवांगे कि असली ते जिंदे जी मां प्यो की सेवा करनी चाहिए है। और जिस वेले शरीर छड्ड देंदे ने ते फिर असी करने आ ते ओहदा की लाभ है। ते जिंदे जी जे नहीं कीती, अपना जिहड़ा धर्म नहीं निभाया ते फिर वो चले जाते ने, ते फिर सानू दुख होंदा है। ते असी अपने मन की संतुष्टि वास्ते फिर हर एक कर्म कांड अडंबर करने। ते इस शब्द नू अज असी विचार करांगे। मैं कोई कथावाचक नहीं हाँ, पर जो शब्द का भाव है उन्होंने पकड़ांगे असी, ते साखियां नाल असी इस विषय नू समझने का कोशिश करांगे कि श्राद्ध जो करीदे ने, जो पितरां दे नाम ते दान पुण्य करीदा है, ਉਹਦਾ कुछ लाभ ਹੁੰਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वही विषय अज असी लिया। मैं बपरा बूढ़न डरा रहा किराने बैठ। वो ते गारंटी दे रहे ने, जिन्हें खोजा उन्हें पाया ही है, जिन खोजा तिन पाया। किस तरह पाया? गहरे पानी पैठ, उत्ते 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 नहीं पाया, गहरे विच उतर के पाया। ते कह रहे मैं ते डरदा ही रह गया बेचारा, मैं अंदर गया ही नहीं। मैं बपड़ा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ के देखता रहा, ते किनारे से कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली लहरां ही दिखाई देनगियां। तो संसार दियां लहरां, समस्या सब सानू दिखाई दे रही, दुख दिखाई दे रहे ने, लेकिन गहरे उतरना पएगा जे सानू हीरे मोती चाहिए ने। ताई किया गया, मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। एक भी सिक्ख्या असीं सुन लई ते हीरे मोती मत विच प्रगट होने लग जाएंगे, बाहरों थोड़ी आने ने। ओहदे लई अंदर जाना पएगा, अपनी अंतर आत्मा च डुबकी लगानी पेगी। इत्थे समुंदर च डुबकी लगाने की गल नहीं है, अपनी अंतर आत्मा च डुबकी लगाने की गल। ते बहुत लोकां दे फोन आंदे ने कि श्राद्ध करना चाहिए, कि करन दा कोई लाभ हुंदा है। ते एक बहुत प्यारी साखी है श्री गुरु नानक देव जी की। श्री गुरु नानक देव जी जिस वेले विच विच उदासियां तो वापस आंदे सी, और जिस वेले उन्हां दे माता पिता नूं इस गल दी सोझी होई कि साडा पुत्र नानक आप
परमात्मा है, परमेश्वर है। और पिता कालू जी ने कहा कि हुण तुसी करतारपुर धर्मशाला च बैठ के संगतां नूं उपदेश दिओ, ए उदासी दा बाना उतार के गृहस्थियां दा बाना पहनो, घर टिको। ते श्री गुरु नानक देव जी करतारपुर शहर वसाया, नगर वसाया ते संगतां आन लग गईयां। ते एक दिन पिता कालू जी ने श्राद्ध किया अपने पिता दा। ते श्री गुरु नानक देव जी ने पूछा कि इन्ना प्रसाद इन्ना सब अज किस वास्ते? ते उन्होंने कहा मेरे पिता दा श्राद्ध है। और ब्राह्मणां नूं उस वेले बुलाया जांदा सी। ते पिता कालू जी ब्राह्मणां दे पैर धोन लग गए। जिस वेले ब्राह्मणां दे पैर धो रहे सी ते उन्हां ने कहा, गुरु जी ने उन्हां नूं कहा कि ठीक है तुसीं श्राद्ध कर रहे हो, लेकिन जद तक आत्मा नाल वासना बंदियां होईयां ने तब तक पितर नरक भोगदे ने। उन्हां दियां अगर आशावां पूरियां नहीं होईयां, वासना पूरियां नहीं होईयां, उन्हां दे अंदर दियां इच्छावां रह गईयां ते साडे करन नाल कुछ नहीं होना, उन्हां ने नरक भोगने ही नहीं, क्योंकि अगे ते कर्मी आपो अपनी कर्मां दा लेखा है। ते इत्थे शरीर नूं खाण दी, पीण दी, कपड़ियां दी, फल दी जरूरत है, आत्मा नूं ते जरूरत ही नहीं किसी चीज दी। ते असी आत्मा लई श्राद्ध कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, रोटियां दे रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, ते ओह आत्मा नूं ते चाहीदा ही नहीं। आत्मा तक पहुंचणगे किस तरह? ते ए चाल जिहड़ी चली आ रही है ते ओदे चों बाहर निकलने दा कोई हिम्मत ही नहीं करदा। ओही गल आ जांदी है, सबसे बड़ा हैरो क्या कहेंगे लोग, लोकी की कहणगे जे मैं नहीं कीता ते अपने नक वास्ते, अपनी इज्जत वास्ते सच दा पता नहीं ते असी उस भीड़ दा हिस्सा बनने आ। ते श्री गुरु नानक देव जी ने इत्थे बहुत ही कीमती अपने पिता नूं उपदेश दिता जो साडे लिए जानना बहुत जरूरी है, गहराई विच समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा जब तक वासना है उस आत्मा दे अंदर तब तक नरक भोगदी है, ओदा कोई उपाय नहीं है कि असी कुछ करिए तो छूट जाए। जिस वेले कोई भी आत्मा प्राणी वासना तो परे हो जाता है, वासना ओदियां सब खत्म हो जांदियां ने ते पितर तां मुक्त होंदे ने, साडे करन नाल मुक्त नहीं होंदे। अगे उन्होंने बहुत सोहनी उदाहरण दी कि जिस तरह एक लड़का पतंग उड़ांदा, जब तक वो डोर बंधी हुई है पतंग नाल तब तक वो पतंग चलती है, उड़ती है। और जिस वेले कदी डोर टूट जाती है ते वो कहंदे ना लंगड़ पांदे ने फिर ते ओनू फिर डोर नू पकड़ने की कोशिश करते ने ते जे गुड्डी तक पहुंच जाए पतंग तक ते फिर वो डोर हथ च आ जाती है। ते श्री गुरु नानक देव जी कहते ने कि हुण वो जेड़ी आत्मा चली गई संसार तो, वो पतंग डोर तो छुट गई, टूट गई ते हुण जेड़े पिछे वाले ने वो फिर ओनू पा रहे ने, वो डोर नू पकड़ने की कोशिश कर रहे ने ते वो जेड़ा मोह दी डोर है वो फिर उन्होंने पकड़ लेंदी है, वो अगे अपनी यात्रा ते जा ही नहीं सकते। ते जे डोर टूट जाए ते गुड्डी चली जाती है, लेकिन अपने मोह दी डोर पाके असी फिर उन्होंने वापस खिंचते रहने आ, असी उन्होंने अगे जान ही नहीं देंगे। ते श्री गुरु नानक देव जी ने इत्थे अपने पिता जी नूं दिखाया कि उन्हां दे पितर हैन किथे। सिर्फ ऐ ही नहीं किया कि उन्होंने उपदेश दे दिता, समझा दिता, नहीं उन्होंने दिखाया कि उन्होंने पितर किथे ने। और ए चीज़ां सानू पत्री जी बार बार समझाते रहे कि वो ते उत्थे आनंद विच ने ते असीं इत्थे बैठ के रो रहे हैं, क्योंकि साडी नजर नहीं है, दिव्य दृष्टि, असीं देख ही नहीं सकते वो किथे ने ते असीं श्राद्ध करी जा रहे हैं, असीं उन्हां दे नाम ते दान पुण्य करी जा रहे हैं। ते अज्ञानी जेड़ा बंदा है ओदे मोह दी डोर पितरां तक पहुंचदी है ते उन्हां नूं भी अगे नहीं जान दिंदी, वो बन्नी रखदा उन्हां नूं। अज्ञानता करके असी उन्हां नूं अगे वधन ही नहीं देंदे। ते श्री गुरु नानक देव जी ने कहा अपने पिता नूं कि तुसी अखां मीटो। जिसने उन्होंने अखियां मीटियां ते उन्होंने देखिया मैं ते बैकुंठ विच बैठा ते चार जुगां दे जेड़े सारे पितर सी और चतुर्भुज रूप धारण कीते हुए उत्थे बैठे ने विष्णु जी दे कोल। ते सारा दिन पिता कालू जेड़े ने वो पितरां दे गले मिलदे रहे ते उन्हां ने बहुत उन्हां दा आदर मान कीता ते कहा कि धन तू है जिहदे घर नानक पुत्र पैदा होया ते साडे सारियां दा उद्धार होया। ते एक साल उथे पिता कालू रहे। हुण यह बहुत ही बारीकी नाल समझण दी गल है, बहुत बारीकी दी गल है जो आध्यात्मिक विज्ञान दे बिना समझ नहीं आ सकती।
सानू विश्वास ही नहीं होएगा कि किस तरह हो सकता है। 1 साल ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਸਭ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਭੋਗ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਜੇ ਉਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਉਹ ਪੈਰ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਤੇ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਉਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ श्री गुरु नानक देव जी ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ, ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੌਤਕ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ 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 ਬੀਤਦਾ, ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਜੇ ਅਗਰ ਉਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, 5 ਮਿੰਟ ਮੰਨ ਲਓ, 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ਚਰਜਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੀ ਡੋਰ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ਰੀਰ ਛੋੜਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਪਾਠ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠ ਵੀ ਰਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਠ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਦੂਜੀ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਜ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਤੇ ਰਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ? ਭੇਡ ਚਾਲ ਬਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਅੱਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ
ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬਰੀਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਬਸ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਦੇਣੇ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰੀਨਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬਸ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੂਏ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਈ। ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ। जीवत पितर न माने को मुँह श्राद्ध कराई, श्राद्ध कराई, पितर भी बपरे कहो क्यों पावे, कौआ कुकर खाई। कहते वो बेचारे उन्होंने की पहुंचना है, इत्थे ते कौए कुत्ते ही खा जाते ने सब। मरण तो बाद उन्हां दे असीं जो श्राद्ध कर रहे हैं, ते उन्हां तक किस तरह, आत्मा नूं ते भुख ही नहीं लगदी, ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖੋਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਚੋਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਤੋਂ ਅਡੰਬਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੂਏ श्राद्ध कराई, पितर भी बपरे कहो क्यों पावे, कौआ कुकर खाई। मोको कुशल बतावो कोई, कह रहे मैनू दसो कि खुशी असली ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। कुशल कुशल करते जग बिन से, आनंद दे गल्लां करदे करदे संसार ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਨਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। कुशल भी कैसे होई, लेकिन वो आनंद किस तरह होएगा, किस तरह वो आनंद मिलेगा। ते ठहराव देंदे ने रहाओ, माटी के कर देवी देवा तिस आगे जियो देही। देखो फिर वही गल आ गई कि धर्म दा मूल दया है। वो कह रहे मिट्टी दे देवी देवता बना के ओदे अगे तुसी जीव दी बलि दे दिती। ऐसे पितर तुम्हारे कहिए आप क्या ना लई, कि जे तुहाडे पितरां नूं किसी चीज की जरूरत है तो आके मंग के नहीं लै सकदे, की उन्हां नूं चाहीदा। लेकिन मिट्टी दे देवी देवता बना के उन्हां दे अगे बलि चढ़ा दित्ती उस जीव दी कि साडे पितर खुश हो जाण। ब्राह्मणां नूं भोजन कराता ते ब्राह्मण भोजन करके अपने घर चले गए, तो पितर जिथे बैठे ने किसी नूं पता ही नहीं पितर किथे बैठे ने। ते ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬਗਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਗਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਗਿਆੜ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਤੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੇਠ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਗਿਆ, ਬਗਿਆੜ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ,
ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾ। ਤੇ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ, क्योंकि जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तब तक कल्याण होना नहीं संभव नहीं है। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਈ, ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਜੀਓ ਕਾਟੇ ਨਿਰਜੀਓ ਪੂਜੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੋ ਭਾਰੀ। ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੀੜਾ ਸਹਿਣੀ ਪਏਗੀ ਐਸ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਭੈ ਡੂਬੇ ਸੰਸਾਰੀ। ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਫालतू ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜ ਲਈਆਂ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੇ ਡੋਲੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਅਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੇਤਿਆ ਵਿਖਿਆ ਸਿਓ ਲਿਪਟਾਣਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਪੂਰਵਜ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਪਟਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚਿਪਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਬੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਤੇ ਸੱਤੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਹੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਸੀ ਜਿਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੈਂ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ
राम शरण जो पंडित सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ कि मैं तेरा पिता तू ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਚੂਨੀ ਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਣੀ ਲੱਗ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਨੇ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਬਿਨਾ ਜਾਣੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰ ਮੋਹੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮਿਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਜਾਨੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖੱਟ ਕੇ ਖੱਟੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਲਨਾ ਕਾਲ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਆਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਧਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਬੜ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਦਿਸ ਜਾਏ ਨਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਭੱਜੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਿਸ ਗਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਡਰ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਆਈ कृष्ण भगवान ने अर्जुन ਨੂੰ ਗੀਤਾ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਧਰੇ ਆਤਮਨਾਤਮਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੜਵੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਹ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਤੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਦੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਗੀਏ, ਹੋਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ।